Welcome back to Ashok Educational Groups. In this video, I'm going to talk about mercy, where a person caught in a dangerous situation and a total stranger rescues him. ಬರಹಗಾರರು ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ಕರುಣೆ, ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತಹ ಕತೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯನ್. So now we are discussing about ಅವರು ಮನುಷ್ಯನ್ lesson. Now we shall see about the author Vaikom Muhammad Bashir, about 1908 to 1994. He is a well-known Malayali short story writer and novelist. Vaikom Muhammad Bashir ಎಂಬುವರು ಮಲಯಾಳಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟರ್, ಹೆಸರುವಾಸಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ. Known for his sympathetic portrayal of the joys and sorrows of ordinary life. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಬರಹಗಾರ. His stories have been translated into English and various Indian languages. ಅವರ ಬರಹಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. He was honorary fellow of the Sahitya Academy in 1970. 1970ರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಹಾಗೂ he was a recipient of the Central Sahitya Academy Award and Padma Shri in 1982. 1982ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಕವಿ. Now shall see the lesson. ಮನುಷ್ಯನ್, you have no definite plans. You are wandering around far away from home. ಸೊ ಬರಹಗಾರರು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಪ್ಲಾನುಗಳಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಂಡರಿಂಗ್, ತಿರುಗಾಡುವಂಥದ್ದು. ವಿದೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್. You have no money with you and you don't know the local language. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ದೂರದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವಂತ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಭಾಷೆಯೂ ಸಹ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ. ಸೊ ನೀನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಬಲ್ಲು, ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ. ಬಟ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ನೋ either of these languages. ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಈ ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡಬಲ್ಲರು. ಬಟ್ ರಿಮೈನ್ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. This can land you in a many predicaments, many adventures can befall you. ಸೊ ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೆನಿ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನ ಬೀಳಬಹುದು. ಯು ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀನೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ, ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗಾಕೋಬಹುದು. ಈ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಯು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂತ, ನಿನಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಹೊಸಬ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Even after years pass by, you will sometimes remember the man and wonder why he did so. ಅಂತ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸಹ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಆತ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ. Let us say it, I, not you. You who remember the man. ಸೊ ಈಗ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ. ನೀವಲ್ಲ, ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ. ಸೊ ದ ರೈಟರ್ he started a story and he was expressing and impressing with using you. So the writer involving the readers as a narrator. So it's a technique to impress readers. So he was impressing that you are involving a reader into a situation. So here he was saying, you are far away from your native places. You don't have money and you don't have
sorry, you don't know local language also. You know only English and Hindustani, which can speak. So many people can know. Many people can hardly know, and remain most of the population would not know. At that moment, sorry, and in that situation, so those situations can lead you in a predicament, so dangerous situations, and lead to or befall you to adventurous. So you can get into or caught in a dangerous situation also. So that time you are rescued by a total stranger. So after many years passing those situations, you may remember the man why he did so. So he was writer was remembering, not a reader. Now we shall see what writer has remembered. I am now narrating an experience which I had. ಬರಹಗಾರರು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. I have some vague notions about human beings. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್, ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೀ ಗುಡ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಥೀವ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಅಥವಾ ಕಳ್ಳರು ಇದ್ದಾರೆ. Those who suffer from various infections, diseases, and from madness. One has to live carefully. ಸೊ ಅಂತಹ ಥೀವ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ, ಅಂತಹ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಜೀವನ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಎವಿಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಗುಡ್. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದ್ರಿಂದಾನೇ ಕೂಡಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಿಂತಲೂ. ವಿ ರಿಯಲೈಸಸ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹರ್ಟ್. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿತಂಗೆ ಆಗುವುದು. ಲೆಟ್ ಮೈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಅನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂಥದ್ದೇ ಘಟನೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ. Now the reader was expressing or narrating his own experience where he had suffered. So he caught in a dangerous situation, and he was surrounded by some good men and some thieves. The world filled with evil than good. So he said we should be careful in our life. Now, it was quite a big city in a valley of a mountain, some few hundred miles from home. The inhabitants of which had never been known for the quality of mercy. He was ಬರಹಗಾರರು ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿಟಿ, ವ್ಯಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೂರದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸಮ್ 1500 miles ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್. ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ 1500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುವಂತ, ಮೈಲ್ಗಳ ದೂರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಜನಕ್ಕೆ ನೆವರ್ ನೋನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ. ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ್ ಎ ಕ್ರೂಯಲ್ ಪೀಪಲ್. ಅವರು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಏಸೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಲೆ, ರಾಬರಿ, ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದೇ, ಮಾನವತ್ವ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮರ್ಡರ್, ರಾಬರಿ, ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ವರ್ ಡೈಲಿ ಅಕರೆನ್ಸಸ್. ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹವು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಈ ಮರ್ಡರು, ರಾಬರಿ, ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೈ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೋಲ್ಜರ್ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಸೈನಿಕನ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಗೂ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂಟ್ ಔಟ್ ಮನಿ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತ ಅಲ್ಲಿ ರಾಬರಿ
ಮರ್ಡರ್, ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತ ಮನಿ ಹಣವನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ರೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೆನಿ ಅದರ್ಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಕಾರನಾಗಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ, ಮೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಕಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನಿ ವಾಸ್ ಹೈಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದೆಮ್. ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಸ್ತು ಅಂತ, ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತು. ಫಾರ್ ಮೆನಿ ದೇ ವುಡ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಕಮಿಟ್ ಮರ್ಡರ್. ಸೊ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏಸೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಡು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮನಿ. So he was far from away. It's about 1,500 miles from his home. He was settled in a quite big city. It's a small city in a valley. So there, the inhabitants of that city, they would not know the quality of mercy. They don't know humanity, sympathy, mercy. But they were crucial people, and they would do murder, robbery, pickpocketing to as a daily occurrences. So their daily activities, and their tradition was like a professional soldiers, and they lent their earned money as interest in somewhere or distant places, and many migrants came here. So they were working as a guard or as a commercial, their labors and some other work, daily wages, working as a daily wage. Many was highly valued by them. So the inhabitants are their people who are inhabited there. They valued the money, and they will do anything for the money, and even to commit murder also. I stayed in that city in a very small dignity room in a dirty street. I carried, so ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆಲೆ ನಿಂತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ನಿ ರೂಮ್, ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದಂತಹ ರೂಮು, ಡರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ, ಡರ್ಟಿ ಕೊಳಕು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ. ಐ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಟು ಸಮ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 9:30 till 11 in the night. ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಕಲಿಸುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 9 PM to 11 PM ರಾತ್ರಿ. ಐ ಟಾಟ್ ದೆಮ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆಯುವಂತದ್ದನ್ನ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆಯುವುದೆಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣದಂತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನ್. ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇವರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. You must have seen people who write addresses at the post office. So ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ even in Indian tradition also, in post office or in ತಾಲೂಕು office or in district office, some people, even in court also, some people used to write and give for money. So it's about 50, 100, 500, and then according to the writing or pages. So it's like for caste, they used to write and give. So ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. They were paid anything between 1 anna and 4 annas for writing an address. So ಅಂತದಕ್ಕೆ, ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅವರು. ಕೆಲವು 1 ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ an Indian old coin, about 1 ಆಣೆ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಅದು 6 ಪೈಸೆ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಅವರು 1 ಅಣ್ಣದಿಂದ 4 ಅಣ್ಣದವರೆಗೂ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು ಬರೀ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ I thought
The skill of writing addresses to people in order to escape the same fate myself and to see if I could save some money. ಸೊ ಅಂತಹ ಇದರಿಂದ ಫೇಟ್ ಇಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಕೊಡುವಂತ ಇದನ್ನ ಪಾಠನ ಅಥವಾ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತದ್ರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರ ಲೈಫ್ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮನೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇವ್ರು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಾಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಡೆ some people used to write and give the addresses. So for that they used to get some amount of money to escape from them. People used to come to learn the writing address, and even he thought that he could save some money. In those days, I would sleep all day and wake up at 4 in the evening. So ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ. This was to save the expense of drinking my morning tea or eating the meal. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದಾಗ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಮಲಗಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಒನ್ ಡೇ ಐ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಅಟ್ 4 PM ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಸೊ ದಿನನಿತ್ಯ ಎದ್ದೇಳುವಂಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ರು. I finished my daily chores and stepped out for my tea and a meal. ಸೊ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಟೀ ಮತ್ತೆ ಮೀಲ್ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟರು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಯೂಟ್. ಒಂದು ದುದ್ದದ ಕೋಟ್ ಅನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಕೋಟ್ ಪಾಕೆಟ್. ಸೊ ಆ ಕೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ 14 rupees ಇನ್ ಇಟ್, ಮೈ ಲೈಫ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತ ಅಮೌಂಟ್ 14 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ he was living very hard life. In those days he used to sleep all day because to save some amount of money or to save the expense of drinking morning tea and evening meal. So one day he got up at 4 PM as usual. He used to wake up every day. So he finished his daily chores and he stepped out for tea and meal with dressing a suit, and even he had a wallet in his coat pocket. So he had saved 14 rupees as his life's saving. He entered a crowd restaurant. I ate a full of meal consisting of chapatis and meat curry. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ರೌಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಜನ ಕೂಡಿರುವಂತ, ಜನ ತುಂಬಿರುವಂತ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೊರಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಮೀಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದರು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಕರ್ರಿ ಇಂದ ಕೂಡಿರುವಂತ. ಐ ಡ್ರಾಂಕ್ ಟೀ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಟೀನು ಸಹ ಕುಡಿದ ನಂತರ ದ ಬಿಲ್ ಕೇಮ್ ಟು 11 ಅನ್ನಸ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಬಂತು. ಅದು ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 11 ಅನ್ನಸ್, 66 ಪೈಸಸ್. ಐ ಪುಟ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಕೋಟ್ ಪಾಕೆಟ್ ಟು ಪೇ ಇಟ್. ಸೊ ಊಟ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಬಿಲ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಐ ಬಿಗನ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಈಟೆನ್. ಸೊ ಕೈ ಒಳಗೆ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆವರ್ದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ತಿಂದಿರುವಂತ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಮೀಟ್ ಕರ್ರಿನೂ ಸಹ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕರಗೋದಂಗೆ ಬೆವ್ತ್ ಬಿಟ್ರು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಮೈ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬೆವ್ತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ he entered into a crowded restaurant, he ordered full meal. It's about chapati and meat curry. So he had, and even he drank tea also, and the bill came 11 annas. So when he was trying to pay, so he kept his hand into his coat's pocket. So their pocket not was there. That wallet was not there. So in that pocket, wallet was not there. So he began to sweat profusely, and it's how it was like a
digesting instantly what he had eaten. So reason was his wallet was not there. Somebody pickpocketed, stolen. He said, someone has picked my pocket and taken away my wallet. ಸೊ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾರೋ ನನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಗರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ. ಸರಿ, ನನ್ನ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ನ ಎಗರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬಿಸಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಕೂಡಿರುವಂತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ದ ಓನರ್ ಗೇವ್ ಎ ಲೌಡ್ ಗುಫಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅರೌಂಡ್. ಆ ಕೆಮ್ಮದ್ರ ಗುಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಟ್ ಮಿ ಬೈ ದ lapels of my coat and shaking me cried. ಸೊ ಅವರ ಕತ್ತಿನ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ, ಕೋಟ್ ನ ಪಟ್ಟಿ, ಕತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು, this trick won't work here. Sorry, this trick won't work here. Put the money down and go, or else I will gouge your eyes out. ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ನೆಗೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ನ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೌಡ್ ಗಫ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಇವನ್ ಕಡೆನೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವನ ಕತ್ತು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ದುಡ್ಡಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ he was cried, the loud was that somebody has stolen her, my wallet was not there, somebody took off. So the restaurant's owner gave a loud guffaw and came and holded his lapels of his coat, and he said, this trick won't work here. You must pay the money and get out, or else I will gouge your eyes out. I looked at people around me. So ಇವರು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಯದ ಫೀಲಿಂಗ್ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಈವನ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಫೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಥವಾ ಮರ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಲುಕ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ರಿ ವೂಲ್ಸ್. ಈ ಹಸಿದ ತೋಳಗಳು ನೋಡ್ತಾವಲ್ಲ ಮಾಂಸನ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ. If he said he would gouge my eyes out, he would gouge them out. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಿತ್ತಾಕ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಇವನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. I said, let my coat be here, I will go and bring some money. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಬರಹಗಾರ, ಇಲ್ಲ ನನ್ ಕೋಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. The restaurant keeper laughed again. ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ತಾರೆ. See, when that restaurant's owner, he said, I will gouge out your eyes if you not pay money. So that time he looked around the people to get some help, but no one's face is even kind face. So everyone looking like hungry wolves. They were awaiting to see that gouging out his faces. Gouging out his eyes. And he said that I'll keep my coat here and I'll bring and pay the amount. But the owner of the restaurant laughed. He asked me to take off my coat. I took off my coat. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಓನರ್, ನಾನು ಕೋಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೋಗಿ ಮನೆ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚು ಹಾಗಾರೆ ನಿನ್ನ ಕೋಟ್ ನಾನು. ಸೊ ಈ ಟುಕ್ ಆಫ್, ಬಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟ. He asked me take off my shirt. I took off my shirt. ಸೊ ಕೋಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಉದ್ದದ ಕೋಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಶರ್ಟು ಬಿಚ್ಚು ಅಂದ. ಕೊನೆಗೆ ಶರ್ಟ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟ. He asked me to take off both my shoes. ಸೊ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓನರ್ ಆ ಶೂಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚು ಅಂದ. He took off both shoes. ಆ ಎರಡು ಶೂನ ಬಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟ. Finally he asked me to take off my trousers. Trousers ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಲುಂಗಿ ತರ ಅಂತದ್ದು, a long wearing for legs. So the idea seemed to be strip me, gouge out my eyes and send me out naked. So ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ,
ಅವರ ಐಡಿಯಾ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ನೇಕಡ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೇಕಡ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸುವಂತದ್ದು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ ಕಿತ್ತು ನನ್ನ ಏನು ಕಣ್ಣು ಬಟ್ಟೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಅಂತ. ಐ ಸೇಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಂಡರ್ನೇತ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲಾಫ್ಡ್. ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಳಗೆ ಏನು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟ್ರೆಜರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಪಂಚೆ ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದನೆ ಪಂಚೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲಾಫ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ. So afterward, when he said, I will keep the coat here and I'll bring amount. But he said, took off your coat, and he took it off. And later he said, he asked him to take off his shirt, and he took off his shirt, and to later take off his shoes, and he took off both shoes. And finally asked him to take off his treasures. But he said, no, I have nothing on my underneath. So everyone laughed. See why they were laughed. The restaurant keeper said, I doubt it. You must have something on underneath. So ನನಗೇನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಒಳಗೆ ಏನೋ ಇರಬೇಕು. About 50 people repeated, there must be something on underneath. ಏನೋ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಬಿಟ್ರು. My hands refused to move. ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೈಗಳಾಗ್ತದೆ. I saw in my imagination a man standing in the crowd, stark naked and without his eyes. So ಅವನ ಕೈ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇವನಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ನೇಕಡ್ ಬಟ್ಟೆನೇ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕ್ರೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಂಗೆ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಇಲ್ದಂಗೆ. ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ ಜೀವನ ಹಂಗೆ ಕೊನೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So that time when the restaurant's owner asked him to remove his treasures, so he said, I have nothing underneath. So everyone laughed. Why they were laughed? He said, I doubt it, I doubt it something. You must have something underneath. Everyone reflected that there must be an underneath. There must be something underneath. So he was imagining that a naked person who had lost, who had nothing on his body, even his eyes also, his life was ending like that. Just it was imagination. And see, and first ಬಿಡಿ. And for all this, I never mind. ಅದನ್ನೇನು ನಾನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಈಗ, ಓ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಮೈ ಗಾಡ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಸೇ. ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವುಡ್ ಎಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವುಡ್ ಎಂಡ್ ಟು ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಬೇರೆಯವರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ, ಬೇರೆಯವರ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಆಸೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಬೇರೆಯವರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಕೊನೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಐ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಅಂಡು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ದ ಬಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟ್ರೆಜರ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಅವರು ಇದನ್ನ ಟ್ರೆಜರ್ನ ಬಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ಎ ವಾಯ್ಸ್, ಸ್ಟಾಪ್, ಐ ಶಾಲ್ ಪೇ ದಟ್ ಮನಿ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕ್ರೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು, ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಲ್ಸು, ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಯ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಆ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಸ್ಟುಡ್ ಎ 5 complexed man, 6 feet tall, with a red turban and white treasure. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಸ್ಟುಡ್ ಎ 5 complex ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಯಾರು ಒಂದು ಚಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಕಾಣುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. 6 feet, he was about 6 feet tall with a red turban. ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತನ್ನ ರುಮಾಲು ಅಂತ ರೆಡ್ ಟರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆನ್ ವೈಟ್ ಟ್ರೆಜರ್ಸ್. ಸೊ ದೇಹ ತುಂಬಾ ವೈಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಇರುವ, ಓವರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ವೆನ್ he was started to unbutton his treasures one by one, so he heard a voice that, stop, I shall pay the money. So everyone looked at the direction of the voice. So they looked a 5 complex person.
He spotted a handlebar mustache and had blue eyes. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಮಸ್ಟಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದನೆ ಮೀಸೆಗಳಿದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಪಳ ಉಳಿಯುವಂತ ಉದ್ದನೆ ಮೀಸೆಗಳು. ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಬ್ಲೂ ಐಸ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ಲೂ ಐಸ್. ಬ್ಲೂ ಐಸ್ ವರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಬ್ಲೂ ಐಸ್ ಇರ್ತವೆ. He came forward and asked the restaurant keeper, how much did he say it was? You say it was 11 annas. ಸೊ ಮುಂದೆ ಬಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪೇ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಸೆಡ್ 11 ಅನ್ನಸ್. ಸೊ he paid the amount. ತಟ್ಟ ಅಂತ ಜೇಬಿಂದ ತೆಗೆದು ಅವನ ಕೈಗೆ. He turned me and said, ನಾನು ಈ ಬರಗಾರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ, put on your clothes, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋ. I put them on. ಸೊ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡೆ. So that 6 feet man was had handlebar mustache and had blue eyes. Their blue eyes are quite common. And he came forward and he asked, how much did you say to pay? Restaurant keeper said 11 annas. He paid and turned towards him and said, put on your clothes. Put on them. ಬಾ ನನ್ನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. He went with him. So I went with him. ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆನೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು. Did have words to express some gratitude? ಬರಗಾರ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ, ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. I told him, you have done a great deed. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. I have not seen a finer man. ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೇ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. He laughed. What's your name? He asked. Oh, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? I told him my name and where I come from. So he called him to ask. So he followed him. While they were walking, so the writer wanted to express his gratitude. So that's why he asked him, now you done a great deed. You done good work. So I have never seen such a good man or humanized or sympathized man here, a finer man here. So he laughed and asked, what's your name? So he told, and he told with where he had come from. He asked the man his name. So ಬಡಗಾರರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. He said, I have no name. ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. He said, and I said, in that case, mercy, you must your name. Sorry, must be your name. So ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇ ಬಿ ಕರುಣೆ ಕ್ಷಮೆ ಕರುಣೆ ಇರಬಹುದಲ್ವಾ. He did not laugh at that. So ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಗಲಿಲ್ಲ. He walked on until we reached a deserted bridge. ಸೊ ಇವರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್, ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್. He looked all around. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೋಡಿದ. There was no one there. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. Look, you must go away without turning around. ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ದೇರ. If anyone asks me whether you have seen me, you must say no. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. I understood. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. So he followed him when that a person who paid his amount, and he followed. They were discussing. So he asked what's his name. So he replied nothing. I don't have no name. So for that he replied, oh, you must mercy. In that case, mercy must be your name. So for that he didn't laugh. So they walked until a deserted bridge where no one appears and no one there. So there he looked around and asked him, look here man. So you must go away without turning round. So if anyone asks me, you should say no. He understood that. He took out from his various pockets about 5 wallets. ಅವನ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಅವನ ಜೇಬುಗಳಿಂದ 5 ವ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ 5 ಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ. ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ವಾಸ್ ಮೈನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಒಂದಿತ್ತು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಿಂದು?
I pointed to my wallet. So he pointed out, this is mine. Then he asked, open it, open madu. I opened it. Open madu. My money was there intact ಅಂದ್ರೆ untouched. ಅಂದ್ರೆ ಟಚ್ ಮಾಡದೆ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು 14 rupees ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು life saved amount that was there with untouched. I put it in my pocket. He told me, go, may God bless you, may God help you. I repeated, may God help you. So ಅವರ ಮನಿ ಲೈಫ್ ಸೇವ್ಡ್ ಮನಿ ಹಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, 14 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ್ నేను ಯಾರು ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಟೋಲ್ಡ್, ಆತ ಹೇಳ್ದೆ ನನಗೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗು ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿ. ಸೊ ಬರಹಗಾರರು ಸಹ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಮಗೂನು ಅಂತ. He took his various, he took out from various pockets about 5 wallets, and among them the writers also one. So he took his wallet, he opened it, and he saw that his money was there intact, so without untouched, his 14 rupees also. So later he told him, go, may God help you. For that also he repeated, writer also repeated, may God help you. So this is the story. Dear students, thank you for watching, and don't forget to subscribe this channel.